ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तमाम तलबा व तालिबात, नाजरीन, आप तमाम का ई क्लास में, संवेदा की ई क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। आइए बच्चों, हम अब एक सरगर्मी करते हैं। आइए एक तस्वीर देखिए, ये क्या है? क्या कहा आपने? जंगलात, दरख्त। बहुत अच्छे बच्चे, आपने तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इसके बाद एक और तस्वीर देखते हैं। बताइए इस तस्वीर में क्या है? क्या कहा आपने? पानी, पहाड़। बहुत अच्छे बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, इन तस्वीर में दिखाई देने वाली अशिया किससे बनी हुई हैं? क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा बच्चों की मादनियात। वेरी गुड बच्चों। दर्जे बाला तस्वीर में आपने जंगल, मिट्टी, पानी, पहाड़, मादनियत सब देखे, तो इन सब को क्या कहा जाता है? क्या आप बता सकते बच्चों? जी कुदरती वसाइल। वेरी गुड बच्चों, बहुत बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो आज हम कुदरती वसाइल नवम जमात की इल्म माशियात इकोनॉमिक से कुदरती वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और मैं हूँ ज़ेबनिसा बेगम, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू, जेवरी कॉलोनी, कलबुर्गी। आइए बच्चों एक वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कुदरती वसाइल हमारे लिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे हैं और हमारी ज़िंदगी में कितने अहमियत रखते हैं। तो देखिए ये वीडियो, इसके बाद अब इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इक्तिसाबी नुकात देखेंगे हम, वो है कुदरती वसाइल का मतलब और इसके अक़साम, वसाइल की कमी, वसाइल की हिफाजत किस तरह की जाती है, और हमारे माहौलियाती ख़दमों के निशानात को कम करने की राह और इसकी तजवीज़ के बारे में हम जानेंगे। आबादी की अफजाइश, सेहत और आबादी के मेयार को तरक्की देने के नुकात के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब एक एक करके मैं आपके सामने तफसील से जो है इसको बताऊंगी। सबसे पहले देखेंगे कि वसीला, वसीले की जमा। वसीला एक वसी इस्तिलाह है जो इन तमाम मादों की निशानदेही करता है जो इंसान अपनी पैदावार, तबादला और खपत की माशी सरगर्मियों को अंजाम देने में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल में
قدرتی وسائل بھی ایک اہم وسیلہ ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں، جیسا کہ قدرت کی طرف سے عطا کیے ہوئے وسائل کو قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ مادے ہیں جن کو ان کی فطری شکل میں ہی قابل قدر سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اناج کی پیدا کرنے والی مٹی، اور اسی طرح سے ہماری بے شمار سرگرمیوں میں کام آنے والا پانی، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی جس کے بنا زندگی ناممکن ہے، اور کئی ایک خدمات انجام دینے والے پیڑ پودے، زندگیوں کو سانسوں سے بھرنے والی ہوا، معدنیات جو بہت ساری مصنوعات کے لیے خام مال ہیں، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ اگر یہ وسائل نہ ہوتے تو ہماری جو معیاری زندگی ہے اتنی آرام دہ ہے، وہ اتنی آرام دہ نہیں ہوتی۔ قدرتی وسائل کے دو اقسام ہیں، ایک ہے تجدیدی وسائل اور دوسرا ہے غیر تجدیدی وسائل یا ختم ہونے والے وسائل، اور اس غیر تجدیدی وسائل کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نامیاتی وسائل اور دوسرا ہے غیر نامیاتی وسائل۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے تجدیدی وسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ کئی قدرتی وسائل کو ہم جیسے جیسے استعمال کرتے جاتے ہیں وہ ویسے ہی اسی اصل روپ کو پا کر مسلسل ہمارے استعمال میں آتے رہتے ہیں۔ ایسے وسائل کو اثر نو تجدید پانے والے یا پھر سے پیدا ہونے والے یا نہ ختم ہونے والے وسائل کہا جاتا ہے، جیسا کہ پانی، مٹی، زمین، جنگلات، ہوا، سورج کی گرمی وغیرہ ایسے وسائل ہیں جو ختم نہیں ہو پاتے۔ دوسرا ہے غیر تجدیدی وسائل یا ختم ہونے والے وسائل۔ کئی قدرتی وسائل ایسے ہیں جنہیں ہم جیسے جیسے استعمال کرتے جاتے ہیں یہ ختم ہوتے جاتے ہیں، انہیں پھر سے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے وسائل کو ختم ہونے والے وسائل کہتے ہیں۔ غیر تجدیدی وسائل کسے کہتے ہیں بچوں؟ یعنی جسے پھر سے پیدا نہیں کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں ویسے ویسے یہ ختم ہوتے جاتے ہیں، جیسا کہ لوہے کی معدنیات، تانبا، پیتل، سونا، میگنیز وغیرہ۔ دیگر معدنیات جیسا کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں، پیٹرولیم، قدرتی گیسز، یورینیم، تھیوریم وغیرہ ایندھن ایسے ہیں جو کہ استعمال کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جاتے ہیں، انہیں قدرت پھر سے تیار نہیں کرتی، اسی وجہ سے انہیں پھر سے نیا نہ بنایا جا سکنے والے یا غیر تجدیدی وسائل کہا جاتا ہے۔ غیر تجدیدی وسائل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نامیاتی وسائل یعنی بایوٹک ریسورسز۔ ماحولیاتی نظام میں جاندار عوامل کو نامیاتی وسائل کہتے ہیں، مثلا جانور، پرندے، پودے، فنگس وغیرہ۔ دوسرا ہے غیر نامیاتی وسائل ابایوٹک ریسورسز۔ ماحولیاتی نظام میں غیر جاندار عوامل کو غیر نامیاتی وسائل کہتے ہیں، مثلا ہوا، پانی، مٹی، سورج کی روشنی اور معدنیات وغیرہ۔ بچے یہ بتائیے کہ وسائل کی کمی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا لگتا آپ کو؟ ہو رہی ہے، کیونکہ ختم ہونے والے وسائل کیا ہوتے ہیں؟ ایک خاص مقدار تک مہیا ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال ہونے کی وجہ سے یہ وسائل کیا ہے؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک نہ ختم ہونے والے وسائل کا سوال ہے، ان کا بھی استعمال اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ اسی تیزی سے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر جنگلات دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں اسی تیزی سے جو یہ تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وسائل کی کمی ہو رہی ہے۔ اب اس کی وجوہات جانیں گے ہم کہ وسائل کی کمی کیوں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی، اور اس کے بعد بڑھتا ہوا صنعت کاری، تیسرے نمبر پر ہے بڑھتے ہوئے شہری علاقے، اور اسی طرح ہواؤں میں کثافت اور پانی کی آلودگی اور گھٹتی ہوئی زمین۔ چلیے بچوں، اب وسائل کی کمی کے وجوہات میں سب سے پہلے ہے حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ اس کو بھی میں آپ کو تشریح کر کے بتانا چاہوں گی کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو اضافی خوراک کے لیے کاشت اور پناہ دینے کے لیے اضافی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، جو جنگل کی زمین کو زرعی عارضی میں اور زرعی عارضی کو رہائشی میں، تجارتی میں اور صنعتی عارضی میں تبدیل کرنے کے ذریعے جو ہے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کیا ہوتا؟ وسائل کی کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक शहरी और नीम शहरी इलाकों के आसपास के हर किस्म के जंगलात ज़रई और गीले इलाकों में 50% से ज़्यादा इस्तेमाल दूसरे इस्तेमाल में तब्दील होने के सबब ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ पिछली एक सदी में तकरीबन 3000 लाख हेक्टेयर जंगलात ज़ाय हो चुके हैं। बताइए बच्चों कि अब तक कितने, एक सदी में कितने जो है जंगलात ज़ाय हो चुके हैं? 3000 लाख हेक्टेयर जंगलात ज़ाय हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर है बढ़ता हुआ सनतकारी निज़ाम। सनतों की तादाद बढ़ने के साथ ही मादनियात का खाम तेल और पानी को बाहर निकालने का अमल ज़्यादा होता है। इसी वजह से कई एक मादनी कान, तेल के कुएं और पानी के सोते ख़त्म हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे पानी के सोते क्या है? यानी पानी के ज़राए। जब पानी के ज़राए ख़त्म हो जाएंगे तो हमें इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ आएगा? तो इस तरह से ये भी क्या है, बढ़ते हुए सनतकारी निज़ाम की वजह से ये वसाइल कम होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों? ये है हमारा इंडिया मैप और ये है वर्ल्ड मैप। तो इस तरह से क्या है, हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है कितनी रियासतें हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, 28 रियासतें हैं। वेरी गुड बच्चों। और इसका जोग्राफियाई खित्ता कितना है? 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। तो और पॉपुलेशन कितना है? 2011 के सेंसस मुताबिक 121 करोड़ थी, अब तकरीबन जो है 135 करोड़ है। तो इतनी आबादी के लिए क्या ये जोग्राफियाई खित्ता, क्या ये कुदरती वसाइल काफ़ी है हमारे हिंदुस्तान के लिए? ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया में 700 करोड़ आबादी से भी जो है ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, कुदरती वसाइल का मसला पैदा होता है। देखते हैं बढ़ते हुए शहरी इलाके। बढ़ते हुए शहरी इलाके एक मखसूस ज़मीन के इलाके में बसने वाली आबादी को हम शहर कहते हैं। ऐसे शहरों में वसाइल का इस्तेमाल फितरी तौर पर ज़्यादा होता है और कचरा भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको मालूम है क्योंकि घर पर मेहमान आते हैं तो जैसा कि जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ साथ क्या है, कचरा भी ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह इससे वसाइल की कमी होती है और इसका मेयार भी कम होता जाता है। कई 100 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी, पाक और साफ़ पानी लाया जाता है, लेकिन इंसान और सनतें इसे इस्तेमाल करते हैं, फिर वो इंतहाई गंदे पानी में तब्दील होते जाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो बताइए मुझे कि शहर किसे कहते हैं? यानी एक मखसूस ज़मीन के इलाके में बसने वाली आबादी को हम शहर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए हवाओं में कसाफत, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की हवा में मिलने से हवा आलूदा हो जाती है। इससे साफ़ हवा की दस्तयाबी की कमी होती है। जब साफ़ हवा की दस्तयाबी कमी होती है तो क्या होता है बच्चों कि इस तरह की बीमारियां होती हैं, है ना, आप जैसा आप हम फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हवाओं की कसाफत भी क्या है, वसाइल की कमी के वजूहात बनते हैं। ठीक इसी तरह से पानी की आलूदगी और घटती हुई ज़मीन। जब अस्पतालों का, सनतों का और दीगर फसला जब खुली जगह पर फेंक दिया जाता है तो वो पानी को मुतासिर करते हैं। ज़रई और मकानात की सरगर्मियों से भी पानी आलूदा हो जाता है। इसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होती है और पैदावार भी कम होती है। वसाइल की कमी पर काबू पाने के इक़दामात। बताइए बच्चों कि हमें वसाइल की कमी पर काबू पाने के इक़दामात लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं कि जो है वहाँ पर न रहने के लिए जगह है, न ठहरने के लिए जगह है। ठीक इसी तरह से वो दिन दूर नहीं जब हम बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आप सोच रहे होंगे मैम हमारे पास घर में बोरवेल है, नल है, ये सब ठीक है बच्चों, लेकिन हम मतलब आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि जो लोग हमारे लिए बचा के रखें कुदरती वसाइल, ठीक इसी तरह से हम ये कुदरती वसाइल को बचा के रखेंगे तो आने वाली नस्लों को काम आएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए नए बुनियादी वसाइल के बारे में रिसर्च करना और खोज निकालना। नए और बदलते हुए चीज़ों का इस्तेमाल, मसलन कोयले पर मसनूई सनतों में सूरज की किरणों से तैयार होने वाला ईंधन इस्तेमाल करें।
डीजल के बजाय इथेनॉल इस्तेमाल करें। इमारती साजो सामान में लकड़ी की बजाय प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। आप सोच रहे होंगे इमारत में किस तरह से जो प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि स्लाइडिंग विंडोज़ है, स्लाइडिंग डोर्स है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वसाइल के बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। मसलन 2 स्ट्रोक इंजन की बजाय 4 स्ट्रोक वाले इंजन वाले इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल कम खर्च हो सकता है। वसाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल के रोकने के और आलूदगी को कम करने के लिए सरकारी क़वानीन पर अमल करना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वसाइल की हिफाजत और आलूदगी को दूर करने के सिलसिले में हमें अवाम में बेदारी लाना होगा। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब देखिए। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि इनको ज़ाया ना करें, बल्कि इनका मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल करें ताकि फ़ितरत और हमारे कुदरती वसाइल के इस्तेमाल में तवाज़ुन बरक़रार रहे। लेकिन इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करने से हम इनके ज़वाल को रोक सकते हैं, ये रोका जा सकता है, और माहौलियाती तबाही के ख़तरात को भी कम कर सकते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर देखते हैं कि किस तरह जो है जंगलात जो है तबाह करने की वजह से यहाँ पर जो है ज़मीन तड़की हुई है। तो ज़मीन सूख गई है और तड़की हुई है। जब ज़मीन तड़क गई है तो हम फसल कहाँ उगाएंगे? जब फसल नहीं उगाएंगे तो हम ग़िज़ा कहाँ से हासिल करेंगे, खाम माल कहाँ से हासिल करेंगे? तो इसीलिए बच्चों हमें कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना सब ज़रूरी है। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं हम इस वसाइल का तहफ़्फ़ुज़? 4 तजावीज़ के ज़रिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले है रेड्यूस, यानी वसाइल का कम इस्तेमाल करना। दूसरा है वसाइल को फिर से इस्तेमाल करना, रीयूज़, और वसाइल को फिर से भर्ती करना, यानी रीजनरेट करना। उसी तरह से वसाइल को खोज कर निकालना। सबसे पहले देखेंगे कि वसाइल का कम इस्तेमाल किस तरह कहेंगे, यानी जब जितना ज़रूरी है उतना ही हम जो है व्हीकल्स को या कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करें। गाड़ी पर बार बार जाने की वजह से कभी जो है साइकिल पर भी जाएंगे ताकि जो हम पेट्रोल बचा सकते हैं। उसी तरह से वसाइल का फिर से इस्तेमाल, मतलब अब न्यूज़पेपर है उसको हम इस्तेमाल करें ही, फिर पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह वसाइल को फिर से भर्ती किस तरह किया जा सकता है, रीजनरेट। इसके लिए क्या करना होगा हमें, यानी नए चीज़ें जो है, यानी एक दरख्त जब ज़रूरी है उस वक्त दरख्त को काटा गया है तो उसी जगह पर फिर से जो है दूसरा दरख्त लगाया जा सकता है। और रिसर्च करना, यानी खोज करना, नए नए तरीक़े जो है खोज निकालेंगे। जैसा कि हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, उसकी जगह क्या करेंगे हम कि जो है सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर विंड एनर्जी यानी हवाई तवानी का। तो इस तरह से नए नए जो है हम क्या करेंगे, तरीक़े जो खोज निकालेंगे ताकि जो है हमारे कुदरती वसाइल का इस्तेमाल हो सकेगा। बच्चों बताइए कि वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है? 4 तजावीज़ के ज़रिए वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब एक सरगर्मी करते हैं। नीचे समझाए गए तजवीज़ों से वसाइल की हिफाजत के लिए आप क्या कर सकते हैं? कम से कम सामान की ख़रीदी कीजिए। दूसरा, गैर ज़रूरी पैकिंग से परहेज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि 10 रुपये के चॉकलेट को 15 रुपये का पैकिंग करते हैं तो इन्हें गैर ज़रूरी हो गया हो, तो उसी तरह उससे जो है फुजला पैदा होता है। ठीक इसी तरह मेटल डब्बे, पुराने सेलफोन और प्लास्टिक बोतल, इनको फिर से जो है इस्तेमाल कीजिए। पुरानी चीज़ों से तैयार करदा सामान को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और माहौलियात को गंदा करने के बजाय पानी और हवा को पाक रखें। आप सोच रहे हैं कि पानी को हम किस तरह पाक कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? उसमें फुजला न बहाकर। और हवा को किस तरह पाक कर सकते हैं कि हम ईंधन कम इस्तेमाल करें और वहाँ दरख्त ज़्यादा लगाएं, तो इस तरह हवा भी पाक होगी, है ना बच्चों? ठीक इसी तरह ज़मीन को बंजर होने से बचाएं। ज़मीन को बंजर होने से किस तरह बचाया जा सकता कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त लगाएं। जहाँ दरख्त ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ज़मीन को हम बंजर होने से बचा सकते हैं। अगर एक दरख्त को ज़रूरी वजह से काटना पड़े तो इसके बदले क्या करेंगे? एक पौधा लगाएंगे। अपनी गाड़ी को कम चलाएं। अवामी नक़्ल हमल के ज़रिए वो इस्तेमाल कीजिए, साइकिल इस्तेमाल कीजिए या फिर चल कर जाएँ। चलिए, रेड्यूसिंग आवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी हमारे माहौलियाती ख़दमों के निशानात को कम करना। आप यहाँ पर ख़दम के निशान देख रहे हैं, वो चलने के ख़दम नहीं बल्कि वो
وہ قدم ہیں جو ہم ماحولیات کو استعمال کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ماحولیاتی خدموں کے نشان کسی طبعی علاقے میں اس کی انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا پیمانہ ہے۔ وہ کسی شخص کے لیے بنیادی سہولتوں کو فراہمی کے لیے ضروری زمین کا رقبہ، جس میں حیاتیاتی لحاظ سے پیداواری زمین، چراگاہیں، ماہی گیری کے علاقے، جنگلات، لکڑی کی کھپت اور جس مقدار میں فضلہ پیدا ہوتا ہے، اس فضلے کو جذب کرنے کے لیے ضروری زمین کا رقبہ شامل ہے۔ اس کو اچھی طرح سے اور ایک بار سن لیجئے کہ اس فضلے کو جذب کرنے کے لیے ضروری زمین کا رقبہ شامل ہے۔ WWF یعنی ورلڈ وائلڈ نامی فنڈ نامی ادارہ انسان کے ماحولیاتی خدموں کے نشان کو ناپنے میں نمایاں کارنامے انجام دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ادارے نے 2014 کے شائع شدہ رپورٹ کے مطابق 2010 عیسوی میں وسائل کی مقدار 121 کروڑ ہے، یعنی فی شخص کے لیے 2.6 ہیکٹر کی اوسط مقدار چاہیے، لیکن 2010 میں کل زمینی وسائل کا 50% سے زیادہ استعمال اور یعنی زمین جو وسائل ہمیں دے رہی ہے اس کا ہم نے 1.5 گنا زیادہ استعمال کر چکے ہیں۔ اگر ہم وسائل کو اسی طرح سے استعمال کرتے رہے تو آنے والے کئی دہائیوں میں یہ وسائل ختم ہو جائیں گے اور ہماری وسائل کے استعمال کے طریقے کو ہم بدلنا ہوگا اور ماحولیاتی خدموں کے نشانات کو انفرادی طور پر کم کرنے کے لیے آغاز کرنا ہوگا۔ بتائیے بچوں کہ 2010 میں اس زمینی وسائل کو ہم نے کتنا استعمال کیا ہے؟ 50% سے بھی زیادہ استعمال کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں قدرتی وسائل کو بچانا ہوگا۔ آپ ماحولیاتی خدم کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ بتائیے۔ جی بالکل، غذا کا مناسب استعمال کریں، اطراف میں مقامی طور پر پیداواری اشیاء خریدیں، ہو سکے ایک چھوٹا سا باغ لگائیں، دکانوں کو خود اپنی ہی تھیلی لیتے جائیں کیونکہ پلاسٹک بین ہے، فیکٹریوں سے تیار کردہ کھانے کو کم استعمال کیجیے، فروٹ جوس خریدنے کی بجائے خود فروٹ کا رس تیار کیجیے، ڈائری اشیاء کا استعمال کم کیجیے، باہر سے غذا منگا کر کھانے سے بہتر ہے کہ گھر میں تیار کر کے کھائیں۔ تو اس طرح سے ہم ماحول کو بچا سکتے ہیں، ہے نا بچوں؟ دیکھیے ایندھن یا بجلی کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام رومز میں کیا کیا جاتا ہے کہ فین اور لائٹ آن ہی رکھا جاتا ہے، نہیں بلکہ استعمال کے بعد تمام بلب کیا ہے بند کیجیے اور رات کے وقت ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر بند کر دیجیے۔ گھر کا اور کار کی کھڑکیاں بھی سردی کے موسم میں بند ہی رکھیں تو مناسب ہوگا۔ نقل و حمل یعنی اسکول کو سائیکل لے کر یا چل کر جائیں، اسی طرح سے عوامی نقل و حمل کے ذرائع کو استعمال کیجیے تاکہ ہم پھر قدرتی وسائل کو بچا سکتے ہیں۔ کم سے کم پیدا کرنا یعنی جس قدر ہو سکے اس قدر کیا ہے ہم کم پیکج شدہ چیزیں استعمال کیجیے، ممکنہ حد تک پھر سے استعمال کیجیے اور ایسی چیزیں استعمال کیجیے جسے پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے سامان کو جوڑ کر مرمت کیجیے، بار بار استعمال ہونے والے سامان کی خریدی کیجیے۔ اسی طرح سے ہم پانی کو بھی بچا سکتے ہیں، یعنی دانت صاف کرتے وقت نل کا بند رکھیں، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی جو ہے ہم جاتے ہیں نل آن کر دیتے ہیں اور برش کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے، تو اس کے لیے کیا کرنا، نل کا بند رکھیں، ہے نا بچوں؟ یس۔ اسی طرح سے گندی نالی میں زہریلی چیزیں مت پھینکیے۔ برتن اور کپڑے دھونے کی مشین کے لیے استعمال میں آنے والی مشینوں کو پورے طور سے بھر کر استعمال کیجیے۔ مطلب کیا کہ تھوڑے کپڑے دھو لیے، پانی پورا پھینک دیے، پھر یاد آیا 2 کپڑے لیے پھر اس کو پھینک دیے، تو اس طرح پانی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قوم یا معاشرے کے لوگوں کو ماحولیاتی خدمات کے بارے میں تفصیل سے آپ بتائیے۔ مقامی طور پر اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو پانی کی دولت کی حفاظت کرتا ہوں اور اسے پاک و صاف کرتا ہوں تو ایسے ادارے کے آپ بھی ممبر بن جائیے۔ چلیے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کیا پڑھا۔ تو وہ ہے قدرتی طور پر عطا کردہ وسائل کو قدرتی وسائل کہتے ہیں، جیسے کہ ہوا، پانی، مٹی، سورج کی روشنی، جنگلات اور معدنیات وغیرہ۔
قدرتی وسائل کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے تجدیدی وسائل اور دوسرا ہے غیر تجدیدی وسائل۔ اسی طرح سے ان وسائل کے حد سے زیادہ کے استعمال سے وسائل کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجوہات حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتا ہوا صنعت کاری نظام، بڑھتے ہوئے شہری علاقے اور ماحول کی آلودگی ہیں۔ وسائل کا تحفظ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اس کو 4 تجاویز کے ذریعے کیا ہے ہم وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں یا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ریڈیوس، ری یوز، ریجنریٹ اینڈ ریسرچ۔ ماحولیاتی قدم کو کم کرنے کے لیے غذا، بجلی، نقل و حمل اور توانائی کا ہم مناسب استعمال کرنا ضروری ہے ہمیں۔ چلیے بچوں، اب ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ میں چند سوالات کروں گی آپ سے، آپ جوابات دیجیے۔ دے سکیں گے نا؟ یس، مجھے امید ہے آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ قدرتی وسائل کون کون سے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ مٹی، پانی، سورج کی روشنی، جنگلات، ہوا اور معدنیات وغیرہ۔ ویری گڈ بچوں۔ قدرتی وسائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ قدرتی وسائل کی 2 قسمیں ہیں، وہ ہے تجدیدی وسائل، غیر تجدیدی وسائل۔ چلیے اب یہ بتائیے کہ شہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک مخصوص زمین کے علاقے میں بسنے والی آبادی کو شہر کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک سوچا ہے بچوں۔ اب بتائیے کہ اب تک کتنے جنگلات ختم ہو چکے ہیں؟ بتائیے، اب تک 3 لاکھ ہیکٹر جنگلات ختم ہو چکے ہیں۔ اب بچوں ہوم ورک لیجئے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے جو بھی سنا، جو بھی دیکھا، اس کو نوٹ کر کے رکھا ہوگا، ہے نا بچوں؟ تو آپ اس بنا پر جو نکات آپ نوٹ کر کے رکھے ہیں اس کے جو ہے جوابات لکھیے۔ میں آپ کو 2 سوالات دینا چاہتی ہوں، اور وہ ہے تجدیدی وسائل اور غیر تجدیدی وسائل کے درمیان فرق کو واضح کرو۔ دوسرا ہے وسائل کے ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ آپ کو اس کو جو ہے کئی پورے اسباب میں آپ کو تشریح کر کے سنائی ہوں، ہے نا بچوں؟ دیکھا آپ نے، سنا، سمجھ میں آیا، اچھا لگا؟ تو یہ تمام نکات جو ہے آپ جمع کر کے ان سوالات کے جوابات لکھیے اور اپنے جماعت میں، اپنے کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو بتائیے، کریکشن کرا لیجئے وہاں پر، اور ہو سکے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں معلوم ہوا تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی دیر بیٹھ کر میری کلاس سننے کے لیے، اور آپ جو ہے نوٹ کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے اور دیکھ رہے ہیں، اور آپ اتنے سمادھان سے بیٹھ کر سننے کے لیے آپ کا جو ہے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اسی طرح سے کملا پور ڈیٹ کا بھی جو ہے میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں اپنے خیالات پیش کروں تاکہ بچوں کو جو ہے اس سے کچھ استفادہ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ گھر پر رہیے، سیف رہیے، اسٹے ہوم اسٹے سیف۔ اسی طرح سے آپ اپنی صحت بھی برقرار رکھیے اور تعلیم بھی حاصل کیجیے۔ شکریہ بچوں۔